भाई जोध राय जी गुरु की फौज विचों सारे योधे सतगुरां कोल बैठे हैं ते बाबा बिधि चंद जी इस तरह बेनती करन लगे आ जी। महाराज अब देर न कोई शाहो जहाँ के रिसअत होई। कि महाराज शाहजहान बहुत ही गुस्से वाला राजा है। उसने जदों पता लग गया भी गुरु साहब दे कोल घोड़े पहुंचे आ तां उसने हुण देर नहीं करनी है। भाव ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ तक पहुँचदियां बहुता समा टाइम नहीं लगना ते बहुत छेती उन्हें फौजा लैके आउणियां हन जी। आप चढ़ है तूर नहीं आव है कह गाडो उमराव चढ़ाव है। कि जाता हुण शाहजहान आप चढ़ के आवेगा जा कोई बड़ा तकड़ा अपना उमराव लैके आएगा कि जो इस इलाके नूं घेरा पा सके जी। आए लर हैं लश्कर अब भारा इम जानो जो मोहे निहारा। कि महाराज बहुत वड्डी गिनती विच फौज चढ़ के आवेगी ते इहदे विच इस तरह समझ लो कि जिवें मैं तुहाडे कोल आ गया ते शाहजहान बादशाह भी इस तरह अपनी फौज भेजेगा जी। आए लग हैं लश्कर अब भारा पहुँचे ही शत्रुघ्न लखो बन सुचेत नयाल सरखो। ते महाराज मैं बादशाह शाहजहान को रिहा हाँ हुण शाहजहान नूं अपने कोल पहुँचिया ही समझो। हुण तां सुचेत होना पेगा। हुण किसी तरह का आपां अपने जोधे आलस नहीं कर सकते। डारे रहत रंगम जीना सकल तफंगन प्यारी कीना। हुण तां महाराज घोड़ियां दे उत्ते काठियां पा के रखणियां पैणगियां। गोली सिक्का धनुख तीर ये सारे मुकाबला करने वास्ते तैयार रखने पैणगे। इस करके आपां सारियां नूं तैयार करिए जी। सुनगन तुरकन को आगवनू जग्यो वीर रसपुर अरदवनू। ते सुन करके भी तुरकां दी फौज हुण आवेगी असीं मुकाबला करांगे गुरु साहब दे सामने। ये जंग दे मैदान दे जौहर दिखावांगे ते उस समय जग्यो वीर रसपुर अरदवनू कि हुण वैरियां दा नाश होवेगा। उन्हां दे अंदर वीर रस जागिया है उन्हां दे अंदर उत्साह वधिया है जी। बूझो तवै जोध के संग इहाँ करहो तुम किस विद जंग। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का जोध राय जी ताई वचन होया कि तुहाडा ये इलाका है ते तुहानू इस इलाके बारे भली प्रकार पता है ते सानू दसो भी तुसी किहड़े तरीके नाल जंग करदे हो किहड़े तरीके नाल आपां घेरा पावांगे जी। अपने होहे अल्प भट नाल छत्र बरिंद चढ़े आए विसाल। कि अपने कोल तां गिणती दे सिपाही होणगे पर जिहड़े शाहजहान दी फौज है वो बहुत वड्डी गिणती विच साडे कोल आवेगी जी। पठन दुर्ग में होए परवेशु कह जंगल थल पिखो वसेसु। कठन दुर्ग जाता कोई बहुत वड्डा किला होवे जिहदे विच आपां प्रवेश करिए तैयारी करिए ते जा फिर ये जिहड़ा मालवा इलाका है इहदे विच कोई चंगी थां होवे सोहणी थां होवे जिथे आपां मुकाबला कर सकीए। किदों मरूथल है इत कोए किस विद रहो वासे होए। जा कोई बिल्कुल मारू थल होवे मारू दी जगह होवे ते ਉਹ तरीका किहड़ा है वो ढंग किहड़ा है जिहड़े ढंग तरीके दे नाल
ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਜੋਧ ਕਹਿਓ ਕਰ ਜੋਰ ਬਹੋਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਸੰਗਰ ਘੋਰ। ਤੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਸੰਗਰ ਘੋਰ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਦਲੇਸ਼ਰ ਕੀ ਬਹੁ ਸੈਨਾ, ਰਾਜ ਜਗਤ ਕੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਰਹੁ ਆਪ ਕਿਮ ਸਰਬਰ ਹੋਵੋ, ਤੋ ਪੰਜਮੂਰਨ ਕੋ ਗਨ ਜੋਵੋ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੋਰ ਅਗਾਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟਲ ਜਾਈਏ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਬੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਥੀ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉੱਠਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਹ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੰਬੂਰਾ ਛੋਟੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਜੰਗਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੋ ਦੂਰ, ਤਾਲ ਲੋਕੋ ਜੈ ਜਲਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੂਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਜਲ ਹੋਵੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੇ ਧੀਰ ਰਾਖੀਐ ਡੇਰਾ, ਭੇਜੈ ਲਸ਼ਕਰ ਸ਼ਾਹੋ ਕਨੇਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਫੌਜ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਖੋਜ ਖੋਜ ਕਰ ਇਤੋ ਤਥਾਨ, ਹਰ ਜਹੈ ਹੋਏ ਕਰ ਬੈਰਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਭਾਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਹੁਣ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਬਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ ਆਪੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ। ਜੰਗਲ ਵਿਖੈ ਸੋ ਪਰਵੇਸੈ ਨਾਹੀ, ਜਲ ਕੇ ਥਲ ਭੇਵ ਨਾ ਤਿਨ ਪਾਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਪਰ ਕੈ ਦਿੱਲੀ ਚਲ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੋ ਇਸ ਥਲ ਆਈ। ਫੌਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ।
ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਵਿਵਧ ਵਿਲਾਸ ਕਰੋ ਹਰ ਖਾਵੋ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਸੁਖ ਉਪਜਾਵੋ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਇੱਥੇ ਭੋਗਣੇ, ਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਮਤ ਹੈ ਏਕ, ਬਿਨ ਵਿਖਾਦ ਹੈ ਜਲਦ ਵਿਵੇਕ। ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਤ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੋਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹਮਾਰੇ, ਹੋਏ ਨਾ ਜੰਗ ਨਾ ਸ਼ਤਰੂ ਮਾਰੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਤ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਆਵੇਗੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ। ਹੋਏ ਨਾ ਜੰਗ ਨਾ ਸ਼ਤਰੂ ਮਾਰੇ, ਨਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਹੋ ਸਹਿਤਗਨ ਤੁਰਕ ਬਖਾਨੈ, ਲੜ ਹੈ ਨਾ ਅਬ ਔਰ ਮੈਂ ਡਰ ਮਾਨੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜ ਹੈ ਨਾ ਅਬ ਔਰ ਮੈਂ ਡਰ ਮਾਨੈ। ਲੜ ਹੈ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਛਾਂ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਲਟਾ ਲੈਨ ਤਰੰਗਮ ਕੇਰਾ, ਤੌਰਨ ਚਈਅਤ ਕਰਨ ਵਡੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਆਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਤਰੰਗਮ ਸੈਨਾ ਰਾਖਨ, ਹੋਤ ਸਫਲ ਸੰਗਰਕ ਕਾਂਖਨ। ਕਿ ਆ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ, ਆ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੁਰਕਨ ਸਾਥ ਲਰਨ, ਗੁਣ ਘਨੇ, ਮਰੇ ਦੇਵ ਪੁਰਵਾਸਾ ਬਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਏ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਕਸ਼ਟ ਹਨ, ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਜੀਵਤ ਜਸ ਥੀਵਤ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਸੁਖ ਭੋਗਤ ਹੋਏ ਬਿਘਨ ਬੇਨਾਹੀ। ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਇਹ ਭੋਗਣਗੇ, ਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਘਨ ਹਨ
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹਲਤ ਭਲੰਤੇ, ਸਵਟਨ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸੋ ਲਪਟੰਤੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਸੂਰਮਿਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸੌਟਨ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋ ਲਟਕਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਗੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣਗੇ। ਹਮ ਛਤਰੇ ਕਿਉ ਸੋ ਰਹਿ ਰਨ ਕੋ, ਅਬੈ ਮਨੋਰਥ ਹੋਏ ਸਮਨ ਕੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛਤਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਤਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਪੈ ਪੜ੍ਹੈ ਸੰਗਰਾਮੁ, ਛਤਰ ਪਟਾਓ ਜਮ ਕੇ ਤਮੁ। ਤੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਯੋਧੇ ਥੋੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਭਇਓ ਯੁੱਧ ਜੁਗ ਸਮੈ ਹਮਾਰਾ, ਅਬ ਵਿਸਾਲ ਹੀ ਪਰਹਿ ਅਖਾਰਾ। ਕਿ ਯੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ 2 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੇ ਵਾਰ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਜੰਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਕੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਉਮਰਾਵ, ਮਾਰੈ ਕੁੰਦਫਨੈ ਰਣ ਥਾਵ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਤਕੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਮਰਾਵ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਵ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ऊपर बैठक बन है हमारे, बैठे बोले साथ तुम्हारे। ते बचन कीता कि जिथे उन्हां दे शरीरां दा थां पट के कबर बनावांगे ना, उस कबर दी थां ते उत्थे साडा थड़ा बनेगा, उत्थे साडी बैठक बनेगी। भाव उच्ची जगह असीं ओह बनावांगे ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਨੱਪ ਕੇ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਲੜਦੇ ਹੇਤ ਬਥਾਵੋ ਥਾਨ, ਜਾਂ ਪਰੈ ਤੁਰਕਨ ਕਮਸਾਨ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਸ ਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਰਣ ਤਜਰੋ ਮਹਿ ਮਨ ਹੈ ਮਨ ਪਾਵੈ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਲੜਵੇ ਜਸ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋਏ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਲਖ ਸਤਿਗੁਰ ਆਛੈ, ਹਰਖਤ ਮੁਕਤੇ ਵਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਸਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਣਗੇ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਹੀ ਹਟਣਾ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮ ਹਾਥ, ਚਾਹੋ ਸੋ ਕਰੋ ਬਾਕੇ ਸਾਥ। ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਰਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨਾ ਸਕਈ, ਮਰੈ ਛਤਰ ਇਸ ਕਰਜੇ ਤੱਕਾਈ। ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ? ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਵੱਲ ਤੱਕ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕਣ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹਾਂ ਲਰਨ ਕੋ ਘਾਤ ਸੁਣੀਜੈ, ਭਰਿਓ ਤਾਲ ਜਲ ਲਹਾਂ ਲਖੀਜੈ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਲਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਚੌਂ ਦਿਸ ਮਹਿ ਉਜਾਰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ, ਖੋਜੋ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਲਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਰਵਰ ਕੇਰੋ ਚੌਰ, ਪਾਏ ਨਾ ਲੈ ਪਰੇ ਵੱਡ ਜੋਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਲਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਆ ਉਹ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਜਬ ਜੁਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ, ਰਿਪਗਨ ਕੋ ਬਹੁ ਲਾਕੈ ਪਿਆਸੇ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਲ ਪਛਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਪਲ ਪਲ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੇਤਕ ਮਾਰੈ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਤਕ ਚੈਤ ਜਲ ਕੋ ਤਿਸ ਵਾਰੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਖੋਜੋ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਲਾ, ਤਬ ਬਾਜੈ ਤਰ ਤਰਾਸ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲ ਲੱਭਿਆ, ਪਾਣੀ ਭਾਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਆ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਗਾਹਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਖਮ ਸੁਗਮ ਤਲ ਤੈ ਸਭ ਹਿਰਾ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਗਨਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟੋਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਥਲ ਕੀ ਲਖ ਭਾਗਤ ਬਨਤੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਸੁਨਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਥਾਨ।
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਥਾਨ। ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਹਾਂ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਜੰਗ ਮਹਾਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਤ ਹੈ ਤੁਰਕ ਅਰ ਰਹਿ ਸੁਖਾਗਰੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜੀ। ਭਜ ਹੈ ਰੱਬ ਕਰ ਪ੍ਰਾਨਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਜਨ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਪੰਜ ਰੂ ਚਾਰ ਕੋਸ ਇਸ ਥਲ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਤਰਕੀਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਥੋਂ 5-4 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਕੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਸੁੰਦਰ ਚਲਤੇ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤਿਸ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਦ ਕਰਹੁ ਜਡੇਰਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਹਮ ਤੇ ਖਿਨ ਦਸ ਮਹਿਰਾ, ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ 'ਚ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਮ ਨਹਿ ਤਿਆਗ ਹੈਗੇ ਜਲ ਕੇਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਰ ਭਲਾਏ ਤਰਖਾਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਪਰ ਸਥਾਨ ਕੀਜੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਅਬ ਹੈ ਸ਼ਹ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਕਰ ਪਰ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹਥਿਆਰ ਨ ਕੋ ਪਕਰ ਸੰਗਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਮਦਲਤ ਜਵਨੀ ਕੇ ਕਰ ਲੀਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਥਾ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਧਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਹੁ ਬਾਰੂਦ ਅਨਾਵਨ ਕੀਨ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ
ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਇਹ ਬਰੂਦ ਅਨਾਵਨ ਕੀਨ, ਤਾਂ ਬਹੁ ਬਰੂਦ ਅਨਾਵਨ ਕੀਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਰੂਦ ਜਦੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਮਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਮੰਗਵਾਇਓ, ਤੇ ਮਣ 1000 ਸਿੱਕਾ ਮੰਗਵਾਇਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗਵਾਈ ਆ, ਬਰੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ 1000 ਮਣ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਧ ਸੁਨਾਗਰ ਨਤੇ ਡਲਵਾਇਓ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੀਨੇ ਸਬਟਨ ਕੋ ਮਨ ਭਾਵਤ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਰੂਦ ਭਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਡਾਰਤ ਗੋਰੀ ਤੋਂ ਪਰ ਚਲਾਵਤ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਘੋੜਾ ਨੱਪਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਡੇਗ ਤਨਕ ਤੀਰ ਵਖਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਢਿੱਗ ਧਨੁਖ ਤੀਰ ਕੋ ਸ਼ੋਰਤ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧਨੁਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਤੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜੀ। ਤੀਸ਼ਨ ਪੰਚਨ ਸਰਗਨ ਬਰੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਜ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਅਰ ਔਰ ਹੋਰਤ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਭੰਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਤਰਕਸ਼ ਬਖਸ਼ਣ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੀਛਨ ਭੀਛਨ ਸਾਰਗਨ ਭਰੇ, ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਲੱਭ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕੇਤਕ ਕੋ ਤੋ ਮਰ ਕਰ ਦੁਆਰੇ ਗੋਰੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਕੇਤਕ ਕੋ ਤੋਮਰ ਖਰ ਦਏ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸ਼ੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਰਸ਼ੀ ਸੋਹਣੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਧਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਲ ਪਲ ਤੀਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰ ਧਨੁੱਖ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇਗੇ ਖੰਡੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਤਕ ਕੋ ਤੋਮਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ੇ ਤਿੱਖੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਸਰਵ ਲੋਹ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਏ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਤੇਗੇ ਚੋਰੇ, ਇਹ ਸੈਫ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਸਰੋਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੇਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਥੋੜੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਈ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਆਕਾਰ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਫਲਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਚੜਾਈ 'ਚ ਫਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੰਬਾਈ ਉਹਦੀ ਤੇਗੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਖੰਡੇ ਖੜਗ ਗਦਾਰ ਗੋਰੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਆ, ਖੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਧਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਆ ਜੀ। ਹੱਤੇ ਤਬੇਲੇ ਖਰੇ ਤੋ ਰੰਗ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤਬੇਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਬਗਜ ਦੀਏ ਦਸ ਛਨ ਹਿਤ ਜੰਗ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਰਾਵੀਨ ਬਹੁਤ ਬਕਤ ਮਾਜੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਬੰਦੂਕ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਉਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਕੇ ਲਗੜ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾਜੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਸ਼ ਵਿਖੇ ਤੇ ਸਭ ਮਗ ਬਗਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਗਵਾਏ ਲਏ ਆ ਜੀ। ਬਗਜ ਦੀਏ ਸੁਟਨ ਸਮਝਾਏ, ਸਮੂਹ ਸੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਲੈ ਰਜਗ ਕਰ ਜੋਧ ਸਦਰਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ ਦਸਰ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲ ਹੋ ਕੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੇ ਤਕ ਚਾਕਰ ਕੇ ਤਕ ਪਾਈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਭਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਕਰ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਰਬ ਵਟਰ ਕਰ ਸਮਦਾਈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਸੁਬਟ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕਤਾ ਸੰਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 1000 ਸੂਰਮਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋ ਰੰਗ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਫੌਜ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜੇ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਵਧਾਨ ਲੜ ਵੇਦ ਕਰੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਗੋਰੀ ਬਹੁ ਬਰੂਦਲ ਪਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਰੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਰਬ ਜਮਨੀ ਮਹਿ ਕਰ ਤਿਆਰੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੁਚੇਤ ਬਾਹਨੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਬਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ।
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਰ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨਿਆਰ ਆਦਕ ਸਗਲ ਨਿਜ਼ਮਹਿ ਕਰੀ ਸੁਕਾਰ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬੰਦੂਕ ਜੋ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਢਾਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਢਾਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੋੜੇ ਨਿਰਦਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਜਾਮ ਜਮਾਵਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗੇ। ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸ਼ੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਅਨੁਰਾਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿ ਕਰ ਦੰਦੜ ਕੋ ਬਜਾਵਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾ ਧੁਨੀ ਜਨ ਕਰ ਗਰਜਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਆ ਮਾਨੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਗਰਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੁਨਤ ਜੋਤ ਪਰ ਮਹਿ ਤਬ ਜਾਗਾ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਵੀ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਕੋ ਲਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਤਜਨੀ ਕੇ ਬੜ ਬਗਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਹਨੇਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਫੌਜ ਆਵੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਟ ਭਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜਾਗਰਤ ਕੀ ਨ ਸੁਚੇਤਾ ਸਾਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰੇ ਨਜ ਅੰਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਸਤਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਨਗਰੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀਨਤ ਰੰਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਪਟ ਸਗਲ ਉਤਸਾਹ ਸਮੇਤ। ਸਮੂਹ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਚਾਹਤ ਪੀਜਾ ਕਰਿਓ ਰਣਖੇਤ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਕ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਆਨੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਨੰਦੇ ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ। ਹਿਤਰਨ ਕੇ ਉਤਸਾਹ ਬਿਲੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਸਤਰਨ ਵੀਨ ਸਰਬ ਹੀ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਨਾਂ ਦੇ ਥਾਨ ਵਸਤਰ ਮੰਗਵਾਏ ਆਪ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹਨ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਆ ਜੀ। ਜੀਰਗ ਜਮਾ ਗੈਰ ਸੁਹਾਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਮਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਸੇਤ ਬੜੀ ਦਸਤਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੇਤ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ
ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਜਰੀਦਾਰ ਜਗ ਸ਼ੋਰ ਉਦਾਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਰੀਦਾਰ ਜਗ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਉਦਾਰ, ਤਾਂ ਜਰੀਦਾਰ ਕਪੜਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕਰ ਕਰ ਲਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਚ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਪਰ ਬਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਹਾਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕਲੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਬੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਹਾਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਵ ਜੋ ਕਲੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਖਾ ਖੰਡਾ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਦੋ ਧਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖੰਡਾ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਰਕਸ਼ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੀਰਾ ਜੜਤਕਾਰੀ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰ ਕਸਾ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਤਰਜਮੇ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਧਨੁਖ ਵੀ ਕਰੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਧਨੁਖ ਕਰੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਖਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਆਵੇਗੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ। ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਜ ਅਨੂਠੇ ਕਰ ਕਰ ਲਾਏ, ਉਪਰ ਬਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਹਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।